નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો CNCC ગુજરાત. કોંગ્રેસે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી છે. કોંગ્રેસ પ્રભારી માનનીય શ્રી મુકુલ વાસ્તવિકથી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ માનનીય શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલજી, વિધાનસભા કોંગ્રેસ વિપક્ષના નેતા માનનીય શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાજી, ઉપનેતા માનનીય શ્રી શૈલેષભાઈ પરમાર અને ગિનીબેન ઠાકોર MP વગેરે નેતાગણ ઉનાવા ખાતે એક પાર્ટી મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિપક્ષે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કોંગ્રેસે વધુ મજબૂત કરવા માટેની ગુજરાતમાં તમામ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે મિટિંગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તમામ પ્રકારની રણનીતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. ભાજપ પર શક્તિસિંહ ગોહિલે વિશેષ પ્રહારો કર્યા હતા અને ભાજપની રાજનીતિ એ ગુજરાત માટે હાનિકારક છે તેવું તેમને જણાવ્યું હતું. ફોનફી હોટલમાં મીડિયા મિત્રો સાથે આ મિટિંગનું આયોજન કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિટિંગનો પડઘો ગુજરાતમાં ક્યાં સુધી પડે છે તે સમય આવતા કોંગ્રેસની સ્થિતિ દર્શાવશે. निर्मित जो तमाम समस्याएं यहाँ पर निर्माण हुई है उसके चलते हुई है. कोई दीवार गिर के मर गया, कोई पानी में बह के मर गया, कोई बिजली गिरने से मर गया, लेकिन ये तमाम मृतक परिवारों को सरकार की तरफ से अभी तक के सहायता नहीं मिली. 70 में से करीब 12 परिवारों को सहायता मिली, अन्य परिवारों को सहायता नहीं मिली. जो सहायता मिली वो भी सिर्फ 4 लाख रुपए तक के मिली है. हमने मांग किया है कि करीब 25 लाख तक के मुआवजा दिया जाए. खेती का हज़ारों एकड़ में नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से करने के लिए पहला कदम सर्वे का होता है. अनुमान लगाने के लिए कि नुकसान कितना हुआ, वो अनुमान लगाने की प्रक्रिया भी नहीं है. छोटे बड़े व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन अभी तक के नहीं हुआ और बहुत अल्प तरीके का वहाँ पर आर्थिक सहायता देने का सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है, जिसका हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं. कल हम आनंद में थे अमित भाई के ज़िले में और वहाँ करीब 6 जिलों से हमने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठ के विस्तार से चर्चा करी. और आज यहाँ पर महसाना में हम 5 जिला कांग्रेस कमेटी, तालुका कांग्रेस कमेटी और अग्रिम संगठन के साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो राजनीति ना गुजरात के लिए ना मुल्क के लिए पोषक है, वो हानिकारक है. वो लोगों में सामाजिक ध्रुवीकरण निर्माण करने का प्रयास लगातार करते रही. सामाजिक ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेने की कोशिश करते रही. हम ये मानते हैं कि भारत के संविधान में जो बुनियादी विचार रखे हैं वो तमाम बुनियादी विचारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है. वो संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानते. आप जानते हैं कि 150 सांसदों को एक झटके में वहाँ निलंबित कर दिया था मोदी सरकार. वो धर्मनिरपेक्षता में नहीं मानते, वो समाजवाद में नहीं मानते, वो सामाजिक न्याय में नहीं मानते. ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये समझते हैं और ये मानते हैं कि भारत के संविधान को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है. और इसीलिए हमारी कोशिश है कि गुजरात में हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त करे. पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर परिणाम नहीं आए. प्रयास हमारा ये होगा कि हमारा संगठन इतना हम मजबूत बना लें कि लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन हम लोगों का समर्थन यहाँ पर लेने में कामयाब हो. मुझे खुशी है कि यहाँ पर एक नए सिरे से हमारे प्रदेश स्तरीय नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी हमारे अग्रिम संगठनों को लेकर संगठन के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. ઉભા રહેજો, એક જ સેકન્ડ. ક્યાંક જોઈન્ટ એક્સટર્નલમાં હાથ જાગી જગ્યાએ 12 મહિના થયા હોય બ્રિજ પછી આ એક નંદાસમ બ્રિજ છે ને એની હાલત ખરાબ, જમીન આવી
પહેલું આમ એકવાર જાઓ તો તમે ત્યાંથી લાઈવ કરી શકો. પહેલું આંબેડકર બ્રિજ એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. ઓકે હાટકેશ્વર ઉપરાંત મહેસાણા બનાસકાંઠા સહિતના કેટલાક એવા બ્રિજો પણ છે જે પણ ટૂંક સમયમાં તૂટી ગયા છે ને હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. જે રીતે ભાજપાના ભ્રષ્ટાચારનો વધુ એક બેનમૂન નમૂનો હાટકેશ્વર સમય એ રીતે મહેસાણાની અંદરના વિવિધ બ્રિજો થોડા સમયની અંદર ધસી જાય, બનતા હોય ને પુલ બનતા હોય તેવા સમયે ચાલુ બાંધકામે ધસી જાય. એટલે કે પહેલાં જે મોટા પાયે કમલમમાં કમિશનની ગોઠવણો છે જેના કારણે નબળા બાંધકામના કારણે એ બ્રિજો તૂટી રહ્યા છે, પડી રહ્યા છે, બાંધકામ થતું હોય ત્યાં પડી રહ્યા છે. પાલનપુરનો પણ એ રીતે, તો નંદાસરનો પણ એવી રીતે, અન્ય બ્રિજે પણ ચાલુ બાંધકામે ધસી ગયા. આ સમગ્ર બાબત આખા રાજ્યમાં પુલ તૂટે, પેપર ફૂટે, પણ કમલમમાં કમિશન કરોડો રૂપિયાનું જમા થાય એ આ કમલમના કૌભાંડોના પાપે ગુજરાતના સામાન્ય મહેસાણાની જનતા હોય, અમદાવાદની જનતા હોય કે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારની જનતા હોય, તમામ જગ્યાએ આ થાય છે. એટલે કે ભાજપાનો જે નિયમ છે ચંદાલો ધંધાલો તેના કારણે મોટા કમિશનોના કારણે આ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયું છે. નિર્માણાધીન બ્રિજ એ પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો છે, એ સામાન્ય નાગરિકોના પૈસા પોતે ટેક્સ પે ભરે છે. અને બ્રિજો તૂટે તો અંતે તો પ્રજાને તકલીફો પણ વધુ પડે છે અને એની દુર્ઘટના પણ એમાં સામાન્ય નાગરિકોના જીવ જાય છે, શ્રમિકોના જીવ જાય છે અને સાથે સાથે કરોડો રૂપિયા ચાઉં થાય છે. આ સમગ્ર બાબતની હાટકેશ્વર સહિત રાજ્યમાં મહેસાણાના બ્રિજ હોય, પાલનપુરના હોય, તમામની તલસ્પર્શી તપાસ થઈ જોઈએ અને એની સીધી જવાબદારી કમલમના કૌભાંડની બને છે. બ્રિજો તૂટે છે, ખરાબ થાય છે, પણ કોઈ પણ એજન્સી વિરુદ્ધ અત્યાર સુધી નક્કર કાર્યવાહી થઈ નથી. એટલે જ નિશ્ચિતપણે રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ એ મહેસાણાની અંદરનો હોય, હાટકેશ્વરનો હોય, સુરતનો હોય, તમામ જગ્યાએ જે પુલ તૂટવાની જાહેર મિલકતોનું નબળા બાંધકામ તમામની હાઈ સિટિંગ જજના દેખરેખ હેઠળ તપાસ થાય તો બહુ મોટા કૌભાંડો સામે આવે એમ છે. અને એની તપાસ થઈ એજન્સી આગળથી પૈસા વસૂલવા જાય અને જે શાસકોએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એની જવાબદારી પણ નક્કી કરવી જોઈએ. એના માટે ગ્રીન ઝોન હતો, ત્યાં કોઈ કોન્ક્રીટનું જંગલ બિલ્ડિંગ ના બની શકે આવો નિયમ હતો. ભાજપની સરકારે ભય મુક્ત ભ્રષ્ટાચાર કરીને ઝોન પરિવર્તન કર્યું. કોતરો ખવાઈ ગયા. નદીમાં વિશ્વામિત્રીમાં જવાના પાણીની જગ્યાએ મોટા મોટા બિલ્ડિંગો, અગોરા જેવો મોલ, ભાજપના નેતાના બંગલાઓ મહેલ જેવા બની ગયા અને પાણી અવરોધાયું. પરિણામે વડોદરા ડૂબ્યું. આવી જ પરિસ્થિતિ હું કચ્છમાં માંડવીમાં જોઈને આવ્યો. આવી જ પરિસ્થિતિ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરમાં જોઈને હું આવ્યો. અન્ય વિસ્તારોમાં આ મુશ્કેલી છે. ત્યારે આ દોષિત એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. અમારી માંગ છે કે આવા જે જગ્યાઓ છે એ મોલને બુલડોઝર મોકલીને તોડી નાખો ને ભાઈ. ગરીબ માણસનો ઓટલો પણ બહાર હોય તો ડિમોલિશન કરો છો ને તોડો છો, તો આ ધનપતિઓ જેના ગેરકાયદેસર મકાનોથી શહેરોમાં લોકો બરબાદ થયા ત્યાં રાહ કોની જુઓ છે? પણ એ એમના લાગતા વળગતા છે, એના પાસેથી રૂપિયા ભાજપના ધનસંગ્રહમાં લીધા છે, ઘર ભર્યા છે, એટલે પગલાં નથી લેવાતા. ત્યારે એના સામે અમારી માંગ છે કે આ સમયે ઉદાર હાથે લોકોને સહાય આપવી જોઈએ. સહાયમાં લીફાપોપી ન ચાલે. જન આક્રોશ રેલીનું કોંગ્રેસ પક્ષે આયોજન કર્યું એટલે એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો, પણ એમાં પણ ઉદાર હાથે સહાય નહીં. પેલા 5,000ની સહાયમાં કાંઈ વળે નહીં. જેનો વેપાર ધંધો સર્વનાશ થયો એવી લારી ગલ્લો ગયા છે તો કે 20,000. મોટી દુકાનમાં મોટું નુકસાન છે કે 40,000. અને એક આંકડો બતાવ્યો છે લોકોને ગુમરાહ કરવા માટે, 20 લાખ. પણ 20 લાખ શું છે? 20 લાખની સહાય નથી. મોટો વેપારી મોટા નુકસાન પછી 20 લાખની લોન લે તો એના 5 લાખની મર્યાદા અને એ 5 લાખની મર્યાદાના 3 વર્ષ સુધી વ્યાજના પૈસા થાય, એ વ્યાજના પૈસાના 7%. એટલે તમે જો એનો હિસાબ લગાવો તો 20 લાખની લોન લેનારની 5 લાખની રકમ, 3 વર્ષનું વ્યાજ અને વ્યાજના 7%, એટલે કંઈ મળે નહીં. ખેડૂતોને વારંવાર નુકસાન થયું છે. સર્વેના નામે નાટકો થાય. વડોદરામાં જ્યારે આ મુશ્કેલીઓ આવી છે ત્યારે દરેક વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કહ્યું હતું કે વડોદરા ડૂબે છે એનું કારણ વિશ્વામિત્રીના કોતરો તમે ખાઈ જાઓ છો. આ બિલ્ડિંગો જે બને છે એ કારણે છે. ઝોન પરિવર્તન કરો છો તમે, એ ન કરવું જોઈએ. આ સ્ટેન્ડ અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓએ, અમારા સ્થાનિક આગેવાનોએ અને એટલું જ નહીં વિધાનસભામાં પણ
વડોદરાના આ મુદ્દે જે તે સમયનો રેકોર્ડ કાઢશો તો બોલાયું હતું કોંગ્રેસ તરફથી કે કોઈ પણ નદી કે કુદરતી વરસાદના પાણીનો પ્રવાહ એને ન રોકવો જોઈએ, આવું સુપ્રીમ કોર્ટનું ક્લિયર જજમેન્ટ રાઈટ. તમે એને પણ ઘોળીને પી જાઓ છો અને ભ્રષ્ટાચાર માટે તમે આ રોકો છો. આનાથી સર્વનાશ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે, લોકો ડૂબશે. આ અમે ત્યારે પણ કહ્યું હતું અને એક માળ સુધી પાણી આવી ગયા. ભાજપના નેતાઓ કહે છે કે વિકાસ જેને ત્યાં મત ન આપ્યા હોય ન કરો. અરે ભાઈ, તો શું આખા વડોદરા માટે તમે આ સજા ભોગવો છો? મત તો તમને આપ્યા છે. કુદરતના કોપને યોગ્ય રીતે વળાય એવી કુદરતી વ્યવસ્થા અને વડોદરા નગરી ગાયકવાડ સાહેબના વખતમાં મહારાજાએ બનાવેલી, એના અંદર પાણીનો નિકાલ કોતરો હતા અને પાણી જતું રહેતું. જામનગરમાં પણ જામ સાહેબના વખતનું પ્લાનિંગ એ પાણી જતું રહે એવું હતું, પરંતુ પૈસા ખાઈને ચારે બાજુએ ભારતીય જનતા પાર્ટી કુદરતી પાણીના નિકાલના ઉપર રોકાણ અને જે તે સમયે પણ વિરોધ કર્યો છે. આજે વિરોધ કરીએ છીએ એવું નહીં, ત્યારે પણ વિરોધ કર્યો હતો અને લોક પ્રશ્નો માટે આગળ પણ લડતા રહીશું. સાહેબ, હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટ કર્યું છે. બ્યુરો ચીફ મહેશ વાઘેલા, CNCC ગુજરાત, પાટણ.